ثاني. الأخوات والإخوة الكرام، طاب مساءكم بكل خير. باسم ابنة العم المربية الفاضلة ونائلة نقارة أبو مني، وباسم نجليها غائد وبشير وكافة أفراد العائلة الأكارم، وباسمي أزجي إليكم أسمى آيات الترحيب والشكر لحضوركم الكريم في هذا الحفل المبارك لتدشين ميدان الراحل القامة البروفيسور بطرس أبو مني. نعرب عن عميق امتناننا لكل من وضع لبنة في صرح هذا الوفاء، ونخص بالذكر رئيس البلدية السيد المحامي ونياها وقسم التسميات في البلدية، والدكتور حاتم خوري والدكتور عيسى نقولة، وأعضاء البلدية رجا زعاتري، فاكر بياسي، وشدم الدكوة. وكما نثني على دور جامعة حيفا وكل من آزر وأوصى ودعم سبيلا لإنجاز هذا التكريم. ولد الفقيد في مدينة الرملة في تموز من عام 1932، ووراه الثرى في مدينة حيفا في 25 من كانون الأول 2018. طيب الله ثراه. لقد كان الراحل مؤرخا فذا ومحاضرا كبيرا، ويعد من طبيعة مؤرخي الحقبة العثمانية المتأخرة في فلسطين، حيث ترأس قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا حتى عام 2000. وقد أثرى المكتبة التاريخية بما يربو على 30 مؤلفا ودراسة نشرت بلغات شتى، منها العربية، العبرية، الإنجليزية، التركية والألمانية. تجلى تخصصه الدقيق في التاريخ العثماني عامة وفي تاريخ القدس وزعاماتها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خاصة، كما صبر أغوار الطرق الصوفية العثمانية وبحث في أثرها الجوهري في صياغة ملامح الحكم والمجتمع العثمانيين. وتقديرا لمكانته العلمية قامت مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت 2011 بتكريمه عبر إصدار كتاب مقالات تاريخية، الذي ضم بين دفتيه 13 مقالة صاغها نخبة من كبار المؤرخين والباحثين من أصدقائه وتلامذته. نأتي الآن على محطات من حياته. نشأ الراحل في ظلال الكد والاجتهاد، فبعد وفاة والده الذي كان يعمل في سلك البريد وهو لم يتجاوز السادس من عمره، انتقلت به والدته إلى مدينة الليث ليكون في كنف عائلتها. هناك تم دراسته الابتدائية، ثم التحق بالكلية العربية في القدس، وأكمل مسيرته في الثانوية العامرية بيافا. عمل معلما في مدرسة الليث 3 سنوات، وقاده طموحه وامتيازه عام 1953 لانتزاع منحة دراسية في الجامعة العبرية بالقدس، حيث نال درجتي البكالوريوس والماجستير في تاريخ الشرق الأوسط والتاريخ العام. وبفضل تفوقه الاستثنائي نال منحة من جامعة أكسفورد العريقة
لنيل درجة الدكتوراه تحت إشراف المؤرخ الكبير ألبرت حوراني. عقب عودته إلى أرض الوطن عام 1971 باشر رسالته الأكاديمية في قسم تاريخ الشرق الأوسط بجامعة حيفا، ثم تسلم رئاسة القسم مستمرا في عطائه العلمي والتربوي حتى تقاعده عام 2000. رحم الله فقيدنا الغالي وسيبقى ذكره منارة للأجيال. נכבדיי, ערב טוב. בשם בת הדוד המחנכת ניילה נקר אבו מני ובשם הבנים ראד ובשיר ובשם המשפחה ובשמי, ברוכים הנמצאים והמשתתפים בטקס חנוכת כיכר על שם ההיסטוריון והמרצה פרופסור בוטרוס אבו מני. רב תודות לכל מי שעמל להצלחת אירוע זה. תודות לראש העיר עורך הדין יונה יהב ומחלקת השמות בעיריית חיפה, לדוקטור חאתם חולי ודוקטור עיסא ניקולה, לחברי מועצת העיר רג'א זעאתרי פאחר ביאסי ושרבין דקואר, אוניברסיטת חיפה ולכל מי שהמליץ ותמך. פרופסור בוטרוס אבו מני נולד ברמאללה ביולי 1932, הלך לעולמו בחיפה ב-25 בדצמבר 2018. היסטוריון ומרצה פלסטיני מראשוני חלוצי ההיסטוריונים בתקופת העות'מאנית המאוחרת בפלסטין, היה נשיא החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה עד שנת 2000. מחקריו האקדמיים ההיסטוריים משתרעים על יותר מ-30 מחקר, וספריו פורסמו בשפות הערבית, העברית, האנגלית, טורקית וגרמנית. התמחה אבו מני בהיסטוריה העות'מאנית בכלל ובהיסטוריה של ירושלים ומנהיגות במאה ה-18 וה-19 במיוחד, וכן על פרסום מספר רב של מחקרים הקשורים בסופיות העות'מאנית, התסוף העות'מאני, והשפעתה על השלטון והחברה העות'מאנית במאה ה-18 וה-19. בשנת 2011 יזם והוציא לאור מכון המחקר הפלסטיני בביירות ספר מאמרים היסטוריים לכבוד פרופסור אבו מני, אשר קרא 13 מאמרים על ידי היסטוריונים וחוקרים ותלמידיו וידידיו. חייו. שוקרי, אביו של אבו מני, אשר היה פקיד בדואר, נפטר בהיותו אבו מני בן 6 שנים, והאימא החליטה לעבור עם בניה אבו מני הבכור ושני אחיו הצעירים לגור בלוד ליד משפחתה, משפחת מוניר. שם סיים אבו מני את בית הספר היסודי ולאחר מכן במכללה בירושלים, והמשיך בתיכון אל-עמיריה ביפו. לאחר סיום בית הספר תיכון עבד כ3 שנים מורה בבית ספר בלוד. בשנת 1953 ניגש לבחינות התיכון הכלליות, ובהיותו מצטיין זכה למלגה ללמוד באוניברסיטת העברית בירושלים. שם למד היסטוריית מזרח התיכון והיסטוריה כללית. לאחר סיום לימודי המאסטר בהיסטוריית המזרח התיכון זכה במלגה ללימוד דוקטורט באוניברסיטת אוקספורד, אשר הייתה תחת הנחייתו של פרופסור אלברט חורני. עם שובו ארצה בשנת 1971 החל אבו מני ללמד בחוג היסטוריית מזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, עד אשר היה נשיא החוג והמשיך בעבודתו עד יציאתו לגמלאות בשנת 2000. נשוי לניילה ובניו עורך הדין ראד פרופסור בשיר. הלך לעולמו בעיר חיפה, אשר חי בה את מרבית חייו ביום 21 דצמבר 2018. יהיה זכרו ברוך. אבקש מדוקטור חאתם חולי לשאת את דבריו. בבקשה דוקטור. أسعد الله مساءكم جميعا. أنا الحقيقة حضرت كلمتي باللغة العبرية، اللغة التي نجيدها جميعا توفيرا للوقت. כבוד ראש העיר, מר יונה יהב, חברי מועצת העיר, עובדי העירייה, ובמיוחד ברק היקרה, נציגי אוניברסיטת חיפה, משפחת אבו מני ונאילה היקרה, קהל נכבד. אנו מתכנסים כאן היום כדי להעניק שם למרחב ציבורי, לכיכר. אך למעשה
איננו רק מעניקים שם למקום, אנו מעניקים מקום לזיכרון, למשמעות ולשורשים. כיכר פרופסור בוטרוס אבו מנה, ההיסטוריון, המחנך ואיש הציבור, איננה רק נקודה על המפה העירונית של חיפה. היא צומת במובן הגיאוגרפי, ההיסטורי והאנושי גם יחד. בוטרוס, ובארמית פטרוס, פירושו סלע. סלע שעליו נבנים יסודות. סלע שאינו רק חומר, אלא עוגן, יציבות וזיכרון. ובאופן סמלי ומדויק להפליא, מונצח כאן פרופסור בוטרוס אבו מנה דווקא בצומת דרכים רוויית משמעות. מצד אחד, דרך הבישוף אל-חג'אר. למי שאיננו יודע, פירוש המילה אל-חג'אר, החוצב באבן. ומן הצד השני, דרך סטלה מאריס, כוכב הים בלטינית, הדרך העולה אל הכרמל, אל המרחב הרוחני, אל האופק. זוהי הדרך שבה, על פי המסורת, עבר הנביא אליהו, רואה העתיד, איש החזון. ובין שתי הדרכים הללו, העבר והעתיד, האבן והכוכב, החציבה והחזון, ניצב שמו של בוטרוס אבו מנה. פרופסור בוטרוס אבו מנה לא היה רק חוקר ומרצה מן השורה הראשונה, ראש חוג, מורה לדורות של תלמידים, ואחד מאלה שהעניקו לאוניברסיטת חיפה יוקרה ומעמד בינלאומי. הוא היה לא פחות מכך איש ציבור במובן העמוק והאצילי של המילה. בוטרוס לא הסתפק במגדל השן האקדמי. הוא ירד אל הרחוב, אל השכונה, אל מערכת החינוך, אל שאלות של דיור והזדמנויות שוות. הוא האמין שחינוך הוא לא מותרות, אלא יסוד. שדיור לא פריבילגיה, אלא תנאי לקיום בכבוד. ושקרקע, זיכרון ושייכות הם שורש, ואם נעקר השורש, העץ כולו בסכנה. הוא היה ממובילי המאבק להקמת מערכת חינוך ממלכתית, איכותית, לתלמידים ערביים בחיפה. הקמת בית הספר חיפה ה', לימים בית ספר אל-כרמה, וגם הקמת מסגרות חינוכיות משלימות. והוא גם ניהל מאבק עיקש להקמת בית הספר התיכון הטכנולוגי ברחוב הבישוף חג'אר, ממש ליד הכיכר. אין זה מקרי שהכיכר היא נמצאת ליד אותו בית ספר שבוטרוס פעל כאמור להקמתו, ואין זה מקרי שהכיכר היא שער לשכונת עבאס, שכונה שבוטרוס שירת באהבה ובנאמנות. בוטרוס היה בין מקימי יוזמות לדיור, לחינוך טכנולוגי, למלגות, לשימור אדמות הווקף, לא בכותרות, אלא כמעשה יומיומי, שקט, עקבי ואחראי, כיאה לאישיות שלו. האישיות היציבה, השקטה, המתמידה והצנועה. הוא פעל בעקביות, בידע, בערכים ובאמונה עמוקה באדם. יהי זכרו של פרופסור בוטרוס אבו מנה חקוק כאן בסלע, כאן כלומר בכיכר, כאן בסלע, בדרך ובתודעה, ויהי מקום זה
ראוי לשמו, ותהי כיכר זו אבן יסוד נוספת בסיפור האנושי, החיפאי והמשותף של כולנו. תודה רבה. תודה לדוקטור חאתם חורי, שוכרן יא אבו אל-אמיר על כלימתך الجميلة. אני רוצה להודות לאלבר בלן, המאסטרו, לקבוצת טריו כרמל, ובבקשה להשמיע לנו עוד קטע. بشكر الأخ الفنان المايسترو ألبير بلان وتريو الكرمل على مشاركتهم معنا هذا الاحتفال. شكرا ألبير. تريو كرمل، كل الشكر، شكرا لكم. تودان تريو كرمل. أطلب من الدكتور هيثم خولا تفضل لإلقاء كلمته. تفضل دكتور. طيب مساء الخير. اسمحوا لي بمقدمة صغيرة. أيها الناس اسمعوا وعوا، إن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. ليل ساج ونهار داج وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار تزخر، وجبال مرثاه وأرض مدحاه وأنهار مجراه. إن في السماء لخبرا وفي الأرض لعبرا. ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ هل رضوا فأقاموا أم تركوا فناموا؟ يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول منكم آجالا
طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. لما رأيت منابعا للموت ليس لها مصادر، ورأيت أهلي نحوها يسعى الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي إلي وليس من الباقين غابر. أيقنت أني حيث صار القوم صار. أيها الحفل الكريم، נכבדים אורחים יקרים, כבוד ראש העיר האהוב על כולנו, מר יונה יהב, גברת ברכה סלע, מזכיר העיר והסינדרלה של חיפה, السيدة الفاضلة الملاك الوديع نائلة أبو مني نقارة العزيزة جدا، الحضور الكرام، أعضاء البلدية السابقين واللاحقين والحاضرين، أعزائي، أود كنت أدعوكم فردا فردا باسمه. أكتفي بأن أحييكم وأشد على أيديكم وأقول جميل لقاؤنا اليوم في هذا المقام المهيب، بغية تخليد اسم رجل طيب الذكر قد ارتحل عنا قبل حين. هي آية من فروض التقدير والعرفان بالجميل لمرب خير فاضل ذي بصيرة وحلم وبعد نظر، شغوف بالمعرفة، من الذين نشدوا العلم ولو في الصين. قضى سني عمره بحارا يمخر عباب دور العلم ويغوص في صفحات الكتب والمجلدات. خبر العلم ذخرا ينفع به نفسه وينفع الناس الذي أحبه دون تحفظ. أقبل على الدنيا بنهم وإصرار بغية تحقيق الصعاب، إذ أدرك منذ نعومة أظافره أو أن ما يحدق بشعبه من ويلات قد يودي بالمنطقة إلى بحر من الدم والدموع. نظر كل ما أعطي من قدرات لتجميل البيئة التي عاش فيها ولتوفير غد أفضل لجيل أفضل، فكأنه ساقية رقراقة تنساب بصمت وتؤدة لتنعش كلأ قد أضر به الظمأ. وجد الأستاذ بطرس أبو مني في الشعار العظيم الذي أطلقه القائد الفذ فلاديمير إليتش لينين بعد أو بعيد ثورة أكتوبر الكبرى كنداء للشباب الثوريين: أوتشيتسا أوتشيتسا إيشورز أوتشيتسا، أي عليكم بالعلم، تعلموا تعلموا ومرة أخرى تعلموا. كأني به الآن ينظر إلينا من الأعالي ولسان حاله يقول: كيف تمخرون عباب الفضاء بغير العلم؟ كيف تطوعون البحر بغير العلم؟ كيف تسيرون السحاب بغير العلم؟ وكيف 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 تدفعون عنكم البلاء؟ عهدته رجلا مفعما بالطاقات الإيجابية، ودودا حلو الملقى، سمح الملامح، لا تفارق الابتسامة محياه، يسبقك دائما بالتحية
واثق الخطوة واسعها، معتدلا في كل شيء. لن ترى الغضب في عيونه إذا غضب، ولم يبدي نواجذه إذا فرح أو ابتسم. لم يكن مستضعفا أو موهنا عندما آمن بالسلام حقا من حقوق كل الشعوب، ولم يكن مستسلما يوم تعلق بحلم التعايش الطيب بين شعبي هذه البلاد، بل آمن بذلك إيمانا مطلقا، وسخر أنفاسه ليكون شريكا في نفس روح وصيرورة في صلب هذا المشروع العظيم. تواجد ونشط في معظم المحافل التي تدور في فلك هذا الحلم، ليدلي بدلوه، ليصلح بالحسنى ذات الفرقة، وليساهم في جلب بردا وسلاما على القلوب المتعبة من الشعب، قل على القلوب الفلسطينية المذبوحة. يحضرني اليوم الكثير من الذكريات الطيبة والتي أعتز بها، تعود إلى أيام عملي الجماهيري كعضو في بلدية حيفا، إذ كان دكتور أبو مني قطبا فعالا إلى جانب رفاق الجبهة ونشطاء تقدميين آخرين في إعلاء شأن العمل البلدي وجلب زخما ونفعا لهذا العمل. يشهد على ذلك افتتاح ناد جماهيري في شارع عباس، شق شارع يربط حي عباس بشارع ستيلا ماريس، بناء مدرسة تكنولوجية بمحاذاة شارع المطران حجار، للأسف تحولت فيما بعد إلى مدرسة ثانوية عادية. إقامة لجنة لعلاج أزمة سكن الأزواج العربية الشابة في حيفا، والتي تمكنت في حينه من بناء عمارة من 34 شقة سكنية في شارع الخوري. ترميم مدرسة عبد الرحمن الحاج في الحليصة، بناء حضانتي أطفال في حي الكبابير، تحسين موارد مدرسة ماريو حنا الإنجيلي في حيفا. كان لأبي الرائد نشاطات سابقة ولاحقة، منها نشاطه الدؤوب من أجل افتتاح مدرسة عربية جديدة، مدرسة الكرمة لمن يذكر، ونشاطه في إطار لجنة المعارف الأرثوذكسية وتعاونه مع رئيسها دكتور بروفيسور دياب بطلة. أذكر بشوق واعتزاز اللقاءات الكثيرة التي عقدناها والسفرات المكوكية إلى تل أبيب للاجتماع بمدراء مؤسسة أورت السيدان غورالنيك وليبا باس، وإلى القدس للقاء أعضاء كنيست، ثم وزيرة المعارف السيدة شولاميت ألوني، ونائب الوزير السيد ميخا غولدمان، وبعده بن زوهر. ندوات ولقاءات يهودية عربية على امتداد 10 سنين. كان للمحتفى به اليوم دورا مميزا ومجديا في إنجاح ما تقدم. ربما أنتهز الفرصة الآن، فرصة لقائنا اليوم، لأقول شكرا لأم الرائد التي نالها منا تعب وعناء يوم كانت تستضيف بعض اجتماعاتنا في بيت وهن العامر. شكرا أم الرائد. كثرت لقاءاتنا في حيفا في نوادي الجبهة وخارجها، وضمت نخبة من الشباب الطلائعيين من كل الأطياف، على رأسهم الدبلوماسي الكبير بطرس أبو مني.
وحدنا فيها حب حيفا، حب حيفا وغيرة الجميع على أهلها عربا ويهودا، من باب الصدق والأمانة والتاريخ أن أقول أن وجود الرفيق يونا ياهر التباهي رفيق سيخبير أن وجود الرفيق يونا ياهر كعضو بلدية وكنائب رئيس البلدية في حينه كان مسرعا زي سنتريوغا يعيننا على إنجاز هذه المضامين. وبالطبع أشكر السيد أبو الأمير كون حاتم فوري سمنكال حيفا أو إرياد حيفا لأننا عربيين، الذي أدى بدلوه بشكل إيجابي جدا في ذلك الوقت. شكرا لجميعكم على الاستماع. شكرا دكتور عيسى، شكرا. תודה לדוקטור עיסא. אבקש מפרופסור פרומה זקס, בבקשה גברת. הפרופסורה פרומה זקס תלכי כלימתה. תפضلي. צהריים טובים לכולם, לכבוד ראש העיר יונה יהב, לגברת נאילה אבו מאני היקרה, משפחה יקרה, חברים וקהל נכבד. זכות גדולה ניתנה לי לדבר בשבחו של מורי ורבי פרופסור אבו מאני, ואני נרגשת מאוד לקיום טקס זה שבו בחרה העירייה לקרוא כיכר על שמו, דבר שהוא ראוי לו ביותר. פרופסור בוטרוס אבו מאני נפטר, כמו ששמעתם, ב-2018, ואני חייבת להגיד שמאחר ואני הדוברת האחרונה ושמעתי את כל הדוברים שלפניי, אז זה מעניין לראות איך כל אחד ראה אותו באור דומה וקצת שונה. אז יכול להיות שבהרצאה שלי אתם תשמעו דברים דומים, אבל אני לוקחת את זה קצת יותר לצד האישי ולצד האקדמי, ואני מקווה שאני אחדש מעט דברים שלא היו ידועים. אז מבחינתי הוא תמיד ייזכר כג'נטלמן וכמנש אמיתי, מן הסוג הנדיר ביותר במחוזות האקדמיים, ותאמינו לי שאני יודעת מה שאני אומרת. הוא היה רחב ידע, צנוע מאוד, נדיב בזמן שלו בידיעותיו, מוערך בקרב מעגלים רבים, ואהוד על הסטודנטים ועל עמיתיו. והוא גם היה מנחה הדוקטורט שלי. עכשיו אני חייבת לספר שלפי מה שאני יודעת, אני מקווה שאני לא טועה ואני די בטוחה, אני הייתי האישה הראשונה שהוא הנחה. ושנכנסתי לחדר שלו הייתי בחורה מאוד צעירה, כי נתנו לי לעשות את המסלול ישיר לדוקטורט, והוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, את בטוחה שאת רוצה לעשות דוקטורט? אמרתי, כן, כן, אני בטוחה. אז הוא אמר, טוב, הוא היה איש מאוד מאוד רציני, והייתי צריכה ממש להרוויח את ההנחיה שלו. הוא אמר לי, אוקיי, ייקח שנה, אני אבדוק אותך. נתן לי רשימה של לדעתי 100 ספרים. אני לא יודעת נאילה אם את יודעת את הסיפור הזה. ואם את תעברי את הכל בהצלחה, אז אני אחשוב אם להנחות אותך. וככה היה. ובאמת אחר כך הוא נשאר איתי המון שנים וליווה אותי לאורך כל הקריירה. אז קצת פרטים אישיים שאתם כבר שמעתם, אבל אני רוצה קצת לטבל אותם. אז הוא למד בקולג' הערבי בירושלים, ולאחר מכן בבית הספר אלמריה שביפו. עם סיום לימודיו החל ללמד היסטוריה בבתי ספר בלוד וברמלה, הוא מאוד אהב את ההיסטוריה. בשנת 52 הוא החל את לימודי התואר הראשון בפילוסופיה והיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית, אחר כך המשיך לתואר שני באוניברסיטה העברית, ובשנת 65 הוא נסע לסנט אנטוני קולג' המפורסם שבאוקספורד, שאחר כך גם אני זכיתי לעשות שם פוסט מאוד בעידודו,
ושם הוא כתב את עבודת הדוקטור שלו בהנחייתו של הפרופסור הנודע, פרופסור אלברט חורני, מי שזוכר. הוא היה אחד מראשוני המרצים הערבים שהשתלבו באקדמיה הישראלית והפך להיות לחוקר בעל שם עולמי. הוא הגיע לחיפה בשנת 71 לאחר שסיים את לימודי הדוקטורט. באותה שנה הוא הקים ביחד עם חוקרים אחרים את המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון, שהיום נקראת לימודי המזרח התיכון והאסלאם, וזה כמובן באוניברסיטת חיפה, שבה הוא לימד עד לפרישתו בשנת 2002, כלומר 31 שנים. אבו מאני היה היסטוריון בכל רמ"ח איבריו, ומן הסוג של האסכולה הגרמנית, הדייקנית והמקפידה, ואחד מההיסטוריונים הראשונים בישראל, זה מאוד חשוב לי לציין, ששלט ברזי השפה האוסמנית. מאמריו מבוססים על ידע רב, והם תוצאה של עבודה קפדנית ומחקר ארוך ומייגע בארכיונים באיסטנבול, שאני יודעת שאותם הוא מאוד אהב. הוא היה אחד ההיסטוריונים המובילים של האימפריה האוסמנית ושל הפרובינציות הערביות, כמובן ארץ ישראל, ירושלים, במאה ה-19. מחקריו פורצי הדרך היו בנושא של הסופים, בעיקר מי שמכיר הנקשבנדים, וכל המחקרים שלו עיצבו מחדש את השקפות החוקרים בארץ ובעולם ביחס לתהליכים או לתהליכי היסוד שאירעו באזור. גם במאה הזאת וגם במאות הקודמות, וזאת כתוצאה מהמפגש עם המערב, כמובן התמודדות עם הקולוניאליזם ורפורמות התנזימת שכל כך עניינו אותו, וכתב עליהם רבות. המחקרים שלו התפרסמו במיטב כתבי העת המדעיים בתחום, הם מבוססים על עבודה ארכיונית מאומצת ועל ניתוח כתבים דתיים ומסמכים בשפה האוסמנית שמעטים יכולים לפצח אותה. מאמריו ממשיכים להילמד עד היום בקורסים רבים באוניברסיטה, גם שלנו וגם באוניברסיטאות אחרות, וגם כמובן בקורסים שלי. במשך מחצית המאה שבה חי אבו מאני בחיפה, ביחד עם אשתו היקרה ניילה, שהיא עצמה בת לאחת מהמשפחות הנכבדים של העיר בתקופת המנדט, הוא היה פעיל, וזה הזכירו גם אחרים, ביותר בעניינים ציבוריים ובקרב הקהילה היוונית אורתודוקסית. ופה אני רוצה להודות ניילה גם לך וגם לבוטרוס, שזכיתי לעוד שתי משפחות חוץ מהמשפחה שלי. המשפחה הראשונה זה משפחת אבו מאני, והמשפחה השנייה זה המשפחה של הכנסייה היוונית אורתודוקסית, שלכבוד הוא לי להכיר כל כך הרבה אנשים בתוכה. בוטרוס אבו מאני עשה רבות למען, כמו ששמעתם, קידום החינוך בחברה הערבית, בהמון תחומים. חינוך בתי הספר היה מאוד מאוד חשוב לו, אבל הוא גם לא חסך מזמנו בענייני העדה היוונית אורתודוקסית, כולל הקמת הכנסייה היפה בעיר התחתית. כהכרה בתרומה שלו, הוא קיבל בשנת 2002 את יקיר העיר חיפה. זאת אומרת, הקשר בין בוטרוס לעיר חיפה היה מאוד שורשי ומאוד עמוק. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים בשיחות שלנו הוא דיבר על האהבה שלו לוואדי, לשוק, וחיפה הייתה חלק מהאישיות שלו, אני חושבת. אני רוצה להדגיש דבר אחד מאוד חשוב. הוא לא ראה את עצמו כחוקר, אלא בעיקר כמורה. הוא יותר מכל האמין בשליחות שבהוראה, והשקיע בסטודנטים שלו, במונחים שלו, גם לאחר שהשלימו את עבודת הדוקטורט שלהם או כל עבודה אחרת. הוא הרבה לייעץ להם, לתת מילה טובה, להתעניין במחקרים שלהם לפרטי פרטים. את חדוות היצירה שלו הוא העביר לתלמידיו הרבים. אני יכולה להעיד שבפגישות בינינו יכולנו לשבת כ4 שעות בכדי לפתור בעיות חשיבה, ניתוח וכתיבה. אני תמיד חושבת על הרמב"ם שהדגיש כי מורה דגול הוא מי שמלמד תורה בחינם. כזה היה מורי ורבי פרופסור אבו מאני. מהותו הייתה לא רק להעביר ידע, אלא להצית אש בתלמידיו, להעביר את לפיד הידע שלו, לפתח מחשבה,
לדחוף את הסטודנטים שלו לתודעה עצמית, לעורר השראה ולהשפיע לנצח מעבר למקצוע הנלמד. לא פעם אמר לי בשיחות שישבנו ביחד, כי באמצעות הלמידה המורה לש את מוחות תלמידיו, והם נושאים אותו בשכלם וליבם לאורך כל חייהם. ואני זוכרת שאחת מההבטחות שהוא ביקש ממני זה שאני אהיה מרצה טובה, ואני מקווה שאני כזאת. פרופסור אבו מאנה התרחק מן הפוליטיקה והתייחס לתלמידיו בין 3 הדתות בשוויון מלא וללא כל משוא פנים. רבים הסיפורים המהלכים בינינו על נכונותו יוצאת הדופן להקדיש מזמנו כדי לסייע בקריאת תעודה קשה, העברת הקשר לא ידוע, או סתם מתן חוות דעת על מאמר של עמית. פרופסור אבו מאנה ליווה אותי במשך כמחצית מימיי בחברות המלווה בנתינה עצומה, הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית. הדברים העיקריים שלמדתי ממנו הם להיות ראשית מרצה שמעוררת את סקרנות הסטודנטים והסטודנטיות שלה, שנית את ההבנה בחשיבות לישת מוחות הסטודנטים, ושלישית להיות כמה שיותר קפדנית ודייקנית, ולבסוף לנסות ולשבור כל מיתוס אפשרי. על כך אהיה חייבת לו תמיד. כולי תקווה שכל מה שסימל פרופסור אבו מאנה בחייו יהווה חלק ממה שתסמל הכיכר על שמו לעיר חיפה. כלומר, חיים משותפים של כל העדות והדתות, תוך כבוד, פתיחות, הכלה, הבנה והרצון לפתח את העיר חיפה ותושביה ואת התרבות האינטלקטואלית שלהם. תודה. טוב, הגיע התור של בת הדוד, נאילה, אמר ראיד. נאילה אבו מאנה, נאילה נקשר אבו מאנה. בבקשה. ערב טוב וכבוד לראש העיר וידידים וחברים, תודה רבה לכולם. אהלן וסהלן ללחדור אל-כרם. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל כל אחד יש לו מקום בלב שלי, וגם היה ידיד וקרוב לבוטרוס. כבוד רב לעמוד לפניכם ביום זה, לחגוג את קריאת הכיכר על שם בן זוגי האהוב בוטרוס אבו מאנה. יש לי הרגשה שבוטרוס איתנו, משתתף, אבל מתבייש וכועס עליי. הנה פרומה יודעת שיזמתי עם החברים שלו באוניברסיטה להנצחת זכרו בגלל שהוא היה צנוע, לא יש לי, שהוא היה צנוע ואהב לתת ולא לקחת. בוטרוס התחיל ללמד בחוג בשנת 71. אחרי שקיבל הדוקטורט סיפרו מאוקספורד ועם המנחה שלו אלברט הורני. היה מראשוני המרצים הערבים שלימדו באוניברסיטה בחיפה עם ז'ורג' קנזע וסמי מרעי, ובכלל מרצים ערבים בארץ, הראשונים בכלל. היה ממייסדי החוג עם פרופסור ולבורג ופרופסור קושניר, שהוא נתן לנו הכבוד, והוא בא עם שמונה. תודה רבה לכם, ואנחנו שמרנו לא רק על עבודה ביחד, ידידות כל הזמן. בוטרוס אהב את האוניברסיטה ואת החוג, והיה מסור לעבודה שלו כמו שסיפרו. ייתכן שיש דברים שאני אחזור עליהם, אבל תסלחו לי, כן? אני אהבתי את בוטרוס. בוטרוס אהב ללמד ואהב הסטודנטים שלו,
והקדיש הנשמה שלו לקידומם. כאשר היה חוזר הביתה, הוא גם ענה על הטלפונים. אף פעם לא אמר לו, וגם כאשר אכל ארוחות. הוא אהב לעזור ולתת, ולראות את הסטודנטים מתקדמים. הוא השקיע באדם, ולכן ראינו ורואים לאן הגיעו הסטודנטים שלו, וזו הייתה גאווה שלו. הוא האמין שההשכלה מקדמת אדם, ובמיוחד החברה הערבית, וזה מפתח לדור הצעיר והתפתחותו, ועוזר לשוויון בין העמים בחברה שלנו. במקביל לעבודתו האקדמית, לא התגדר בעשייה בלבד, היה מעורב במסכת החינוכית של העיר חיפה, גם בוועדת החינוך של מועצת העירייה הרבה שנים היה, והנה ברכה, הוא היה, הייתי אומרת לו, איפה, לאן אתה הולך? היה אומר לי, אני הולך לחברה שלי, לברכה. היה פעיל בקידום החינוך הערבי בחיפה. הגן, גן אבן אל-מוקפע, כן? שהוא ירד מדרגות למטה, כן? והוא היה אומר לי, תראי, הילדים, תבואי איתי ותראי אותם. ואני רצתי, כן, לאורתודוקסי ללמד. תראי אותם כמה שהם שמחים, כן? זה נתן לו הרבה סיפוק וחיים. הגן, היסודי, חטיבת הביניים והתיכון. בשנות ה-70, וזה אני לא רוצה לחזור על זה, הוא יזם עם דוקטור חאתם חורי, והרבה עבודה של הרבה זמן, הקמת בית ספר יסודי ממלכתי ברחוב עבאס, ואז יש בית ספר אל-כרמה, והרבה אסיפות בבית, כמו שאמר דוקטור עיסא, אבל אני גם עשיתי את זה איתו ואיתם, כן, מכל הלב, בגלל שאני האמנתי, כן, האמנתי בעבודה שלו ומה שהוא תרם. היה פעיל בקידום, כן, בשנות ה-70 יזם וגייס, כמו כן יזם בשנות ה-80 והקים אגודת גנון אבן אל-מוקפע, את זה סיפרתי. ועם דוקטור עיסא ניקולה, כמו שהוא אמר, הרבה אסיפות כדי לעשות משך שנים להקמת בית ספר תיכוני מדעי טכנולוגי למגזר הערבי, תוך שיתוף פעולה עם העירייה ומשרד החינוך ומאמצים גדולים. ואחר כך שהם התחילו לעשות את כל העניין, הייתי אומרת לו, אבל מה תעשו? ההר, חיפה, כן? אני חיפאית, כן? וזה דאגתי, אבל אם הוא האמין בדבר, אני תמיד אמרתי, היה מחזיק היד שלך ולוקח אותך למעלה, אף פעם לא. תרם רבות להקמת קרן לעידוד חינוך טכנולוגי, כן? ועמותה לפתרון בעיית הדיור. בוטרוס האמין בדו-קיום וראה בחיפה סמל החיים המשותפים בעיר, וכמו כן גם תמיד אמר לי, וזה הנה אני אומרת לך כבוד ראש העיר, היה לו תמיד לבוטרוס ראייה קדימה, וזה לפעמים הפחיד אותי, כן? אבל הוא תמיד אמר לי, תשמעי. מה את אשתי?
מה? גם אשתי כזאת. אני מכירה אותה, אישה נהדרת באוניברסיטה, למדנו ביחד, כן? והוא היה אומר לי, חיפה תהיה גשר לשלום בכל האזור. ככה, כן, ככה הייתה לו ויז'ן, כן? זו הייתה הוויז'ן שלו. אישיותו של בוטרוס הקסימה כל מי שעמד איתו בקשר. הוא היה ג'נטלמן, נדיר, רחב לב וצנוע. בתחום המשפחה היינו ביחד יותר מ-50 שנים. תמכנו ועודדנו אחד השני, וגם עודד אותי להתקדם בקריירה שלי, והאווירה בבית הייתה מלאה אהבה וכבוד לאנשים, עם הרבה ספרים, כן? זה היה. הבנים שלנו תמיד סיפרו, הוא דאג לבנים והוא אהב הבנים, ראד ובשיר, אבל תמיד סיפרו שהארוחות בבית לא היו רק אוכל ושיעור, היו שיעור בהיסטוריה והרבה הסברים, כן? והוא תמיד אהב דייקן, הסביר הכל עד הסוף, כן? והייתי לפעמים באה עם שאלה, אומרת לו, תשמע, יש לי שאלה, משהו בהיסטוריה וזה, כן? רק אבקש, רק תענה לי בלי הרבה הסברים. בסוף אני מודה לכולם, לכבוד ראש העיר, לנואמים, דוקטור ניקולה ודוקטור חורי ופרומה האהובה שהייתה כמו בת לבוטרוס, כן? ובן דודי האהוב פואד נקרה, לכולם. תודה רבה לכל אלו שעבדו להכנת יום זה, גברת ברכה ואורטל, איפה אורטל? תודה רבה לך, וגם למשפחה שלי ולכל הנוכחים אשר נתנו לנו כבוד. תודה על הטרחה, במיוחד במזג אוויר זה. שוכרן לחודורכם במזג אוויר הקר הזה. ידענו שאנחנו חיים בחיפה אשר מאחדת את כל האנשים באהבה וכבוד, עם צוות של העיר, ראש העיר האהוב שלנו יונה יהב, ואנחנו מקווים שזה ימשיך ככה. כולנו חייבים לעזור לכולם, כולנו צריכים אחד את השני, אנחנו משלימים אחד את השני. כבוד ראש העיר, החבר, עורך הדין יונה יהב, בבקשה, בכל האהבה. כמובן רונה. מאוד מרגש להיות פה היום. הדבר היחידי שאני מצטער שאני לא יכול להשיב לכם בערבית. הגיע הזמן. רגע, אתה לא מעודכן. מלפני שנה חובה בכל בתי הספר היהודיים ללמוד ערבית מדוברת מגיל 7. אז אני מקווה שאנחנו ניצור פה דור דו-שפתי. זה היה מטומטם, לימדו אותנו ערבית ספרותית, אין לי מושג מה זה. למרות שלמדתי בבתי ספר הטובים של חיפה. גם אם היית לומד קשה להבין את עיסא ניקולה. תמיד ישבתי איתו 10 שנים במועצה, גם אז לא הבנתי אותו. המיקרופון לא עובד. לא עובד המיקרופון. לא עובד? עובד. אז ככה. זאת הכיכר השלישית על שם של איש ציבור ערבי שאנחנו חונכים החודש. אנחנו חנכנו 3 כיכרות. כשכל העולם הפוליטי מדבר, לא נדבר עם ערבים, לא נשב עם ערבים, אנחנו מראים להם אצבע משולשת. יש פה אנשים אישים שזכאים להנצחה הזאת, זו הנצחה נהדרת, זה לעולמי עד, ואנחנו מאוד גאים שאנחנו עושים את זה, ממשיכים לעשות, ולא תאמינו, אין אחד שכותב אני מתנגד או לא רוצה או משהו כזה.
כי כמו שהוא אמר, זו עיר מיוחדת. עיר שאנחנו באמת חיים יחד ויש לזה משמעות. אז כפי שאמרתי, היום חנכנו את הכיכר על שם בוטרוס אבו מאנה, ולא בכדי. זהו אדם שלא רק השפיע דרך רעיונות, אלא נגע באנשים דרך אישיותו. כל מי שעמד איתו בקשר מספר דבר דומה. בוטרוס הקסים בנוכחותו. עבור עמיתיו הוא היה הג'נטלמן של האוניברסיטה, נכון? אדם של נדיבות יוצאת דופן, של רוחב לב, של הקשבה אמיתית, נדיבות שלא חיפשה כותרות, וצניעות עמוקה שהייתה חלק בלתי נפרד ממנו. לא מפתיע שהוא היה אחת הדמויות האהובות בקמפוס. גם אשתי סיפרה לי את זה. היא פרופסור באוניברסיטה. גם יפה. גם יפה. זה מה יש. כן, הוא אמר את זה. כן. אבל בוטרוס לא היה רק אדם אהוב, הוא היה אדם עם תפיסת עולם. הוא האמין שבאמצעות עיון כן, אמיץ ומעמיק בעבר, אפשר גם לעצב עתיד טוב יותר. לא לברוח מההיסטוריה, לא לטשטש אותה, אלא ללמוד ממנה. בוטרוס הותיר אחריו משפחה מרשימה, אוהבת ותורמת. את רעייתו נאילה, שני בניו ראיד ובשיר ונכדיו. והמורשת האנושית הזו חיה וממשיכה לפעול בעולם כפי שהוא עצמו פעל. הכיכר הזו שחנכנו היום היא זיכרון חי. מקום של מפגש, של שיחה ושל מחשבה. מקום שמזכיר לנו שאפשר להיות מלומד וענב, משפיע ונדיב, מחובר לעבר ובונה עתיד. תודה למשפחת אבו מאנה, תודה לכם תושבי חיפה, ותודה על הזכות להיות כאן ברגע המשמעותי הזה. תודה רבה. יש עוד שני קטעים קטנים. רגע, אדוני. עוד רגע, וקטע בבקשה. מוסיקלי. בבקשה, רויטל. עכשיו, לסברכה, סליחה. תודה רבה. ולראיה על כל מה ששמענו בערב מיוחד זה, ובהמשך עם דבריו של ראש העיר. כפי שנאמר, מועצת העיר החליטה לקרוא לכיכר בפינת הרחובות סטלה מאריס והבישוף חג'אם, כיכר פרופסור בוטרוס אבו מאנה, 1932-2018. פרופסור באוניברסיטת חיפה, היסטוריון פורץ דרך בתחום המזרח התיכון, יקיר העיר חיפה בשנת 2002, אדם עתיר זכויות כדמות חינוכית, אקדמאית בולטת וכאישיות ציבורית שהותירה את חותמה בחברה החיפאית בכלל ועל האוכלוסייה הערבית בפרט. תרם רבות לקידום החינוך הערבי בעיר. מה שעשינו למען עצמנו נשאר איתנו. מה שעשינו למען האחרים ולמען העולם חי לנצח. ולראיה באנו על החתום יונה יהב, ראש העיר חיפה, סגניו וחברי מועצת העיר. ראש העיר התכבד במעמד זה להעניק תעודה זו לגברת נאילה אבו מאנה, לכבוד ואהבה. וכן, לכבוד לי להזמין את דוקטור ניקולה עיסא, שגם התכבד בתעודה זו. בבקשה. دكتور لف لعنا لف الشهادة. אבו חנה, בבקשה, כולם התקבלו, אנא תצטלמו עם התעודות. ולא תם ונשלם, ולראיה, גברת נאילה אבו מאנה خليها مفتوحة نايم. והחברים התכבדו ברפליקה של שלט הרחוב, כפי שזה לא מכבר, הסרנו את הלוט מעל שלט זה בפינת הרחובות סטלה מאריס, הבישוף חג'אם. בבקשה גברתי,
בבקשה. רגע, לא מעל הראש. בבקשה. ברכה, את יכולה להסתכל. ושלה. ברכה. תודה רבה. ברכה, תסתכלי עלינו גם. תודה. תודה. תודה רבה. קטע מוזיקלי אחרון, טריו כרמל, בבקשה. تודה לכולם, شكرا جميعا للجميع شرفتونا ان شاء الله نلتقي بالمواصلات الجميله دائما. تודה לכולם, شكرا.